बहुदिन पूर्वे मधुपुर नाँ गोटे गाँ थिला। आउ से गाँव रे शांति चढ़ई निज स्वामी राकेश आउ पुआ पिंटू सहित रहुथिला। अच्छा शांति, मु से दिन जो राजू बागर को जाइथिनी ना, सेठी गोटे झियो आसीथिला। ना तार सावित्री। देखिबाकू जेमिति सुंदर ना, सेमिति तार व्यवहार भी। मु कौन कहूतिली कि आम पिंटूर तो बाहागर बयस हेई गलानी। आउ केते दिन आमे जगिबा। जदि आमे सावित्री सहित पिंटूर बाहागर करई दियंतु ना, बहुत भल हुअंता। पूरा ठीक कथा कहिच। मोर हेले आउ काम करिबाकू केउ बयस अछि जे मु आउ काम धंदा करि पारिबिनी। जेते जल्दी पिंटूर बाहागर सारी देबा ना, सेतिकी भल हबो। तमे आज ही जाई पिंटूर बाहागर प्रस्ताव देई आस। सावित्री आउ पिंटूर बाहाघर बहुत धूमधाम रे हुए। बाहाघर पर सकाळे विदाय समय आसी पहुंची जाए। समुदही मो झियो सावित्री हेला माँ छेउंड झियो। दयाकरी ताकू आपण माँ परी रखिबे। माँ नाही कही मो छुआ एति काम धंदा जानिनी। आपण शाशु घर गला परी माँ ही ताकू सब जिनिस शिखेइबे। देखिबे मो झियो बहुत भल, से सब किछि शिखि जिवो। छी छी समुदी, की कथा कहउचंती। मु जदि सावित्री को नउछि ना, से मोर बहु कम झियो अधिका हेई रहिबो। आपण सेथिपाई निश्चिंत रुहंतु। आपण तो जानिचंती मोर खाली गोटिए पुओ। आपणक झियो मो घरे बहुत सुखरे रहिबो। आपण सेथिपाई निश्चिंत हेई जांतु। बापा, मु तमको छाड़ी केंदी हेंदी कुआडे जाइनी। आज सासु घर को जेते बेले जाउची, मते तम पाई बहुत चिंता लागुची। तमे घरे एकटिया केमिति रहिबो, केमिति रंधा बड़ा करी खिया पिया करिबो। बापा, मते तो बहुत चिंता होउची। सावित्री, तमे जमारू कांदनी। आज जेतेबेले मु तमर हाथ धरी नउछि, मु तम बापांकर ज्वाई नुह। मु तम बापांकर सबुदिन पुओ ही जत्न नेबी। आमे मझिरे मझिरे बापांकु देखिबाकू आसीबा। ज्वाई पुओ, मु तमको मो झियो देली। तार दुख सुख कथा सब तमे बुझिबो। मु तो बुढ़ा हेलिनी, मोर कौन अछि। मु एकुटिया जेमिति हेले रही जीवी। हेले तमे दी जण सुखरे रुह। बाहाघर पर सावित्री विदाय नहीं शशुर घर को चली जाए। शशुर घरे से किछि दिन भितर सब किछि काम शिखी जाए। गोटे दिन सासु बहु खाइबाकू बसी थांती। बाबू माँ, तू तो बहुत कम दिन भितर सब किछि काम धंदा शिखी गलु। हेले माँ, तू ए मुठे मुठे भात काहींकी खाउछु। भल की टिके खिया पिया कर। नहेले तो बापा देखिले पुणी कहिबे मो झियो को खाइबाकू देउ नाहंती। तू भल की माँ टिके खिया पिया कर। मोर सब दिन टिके कम खाइबा अभ्यास, सेइथिपाई मो अल्प टिके मिठाई खाए। सासुंक पाखरु एमिति कथे शुणी एथर सावित्री बहुत अधिका खाइबाकू लागी। गोटे दिन सावित्रीर स्वामी पिंटू किछि फल नहीं दुकानरू आसी थांती। सावित्री निज मन पसंदर फल देखी आउ जमारी डभ संभाड़ी पारेनी। से खाऊ खाऊ सब फल तक खाई दिए। अच्छा बहु माँ, पिंटू बोधे आज फल आनिथिला। हेले काई कोठी तो मते फल देखा जाउनी। हाँ माँ, मु तो सुनिथिली से फल आनिछंती कोई कहूथिले। हेले भाबिली आपण बोधे कोठी लुचेई देइथिबे। अरे छी छी छी, मु काई फल गुड़ा लुचेइबी। मु तो फल देखिबाकू भी पाइनी। सेइथिपाई परा तते पचारिथिली। हौ ठीक अछि, जदि कोठी आनिथिबो देखिबा। सावित्रीर सासु शांति देवी बहुत भल रोषेई करती। गोटे दिन से बिरयानी बनाउथांती। चिकेन बिरयानी रो बास्ना सेपटे जाई सावित्री नाकरे बाजिला। आहा, कि सुंदर बास्ना आसुची। मते लाଗୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ଶାଶୁ ମା
चिकन बिरयानी बनाउछन्ति। जहाँ भी हो आज तो सब तक चिकन बिरयानी ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି। ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ସାରି ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବିରିୟାନୀ ତକ ସାବିତ୍ରୀ ହାଣ୍ଡିରୁ କାଢ଼ି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖେ। अरे वाह एते सुंदर बिरयानी ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାକ ଥାଳିରେ କାଢି ନେଲି। ଏବେ ତ ହାଣ୍ଡି ଫଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଶାଶୁ ମା ଆସିଲେ ତ ମତେ ପଚାରିବେ ପୁଣି ବିରିୟାନୀ କୁଆଡେ ଗଲା। ମତେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନାଏ। ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଝରକା ବାହାରେ ଦୌଡୁଛି। ସେ ବିରିୟାନୀ ତକକୁ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଯାଇ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଶାଶୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଅଛି। ଆଉ ବିଲେଇ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯାଏ। हे प्रभु सर्वनाश ହେଇଗଲା ସର୍ବନାଶ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ କି ବନେଇଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏ ପଡ଼ା ମୁହିଁ ବିଲେଇ କୁଆଡୁ ଘରେ ପଶିଲା। ସବୁ ତକ ଗିଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ଆଲୋ ଏ ବୋହୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କି? ଏଇ ବିଲେଇ ଦେଖୁନୁ ଆମର ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ କଣ ଖାଇବା? ମା ମୁଁ ତ କପଡ଼ା ତକ ଉଠେଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲି। କେଜାଣି କୁଆଡୁ ଏ ବିଲେଇ ଆସିଲା ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେପଟେ ରାତି ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେମିତି ରାତି ଅଧ ହେଇଛି ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀର ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ। ସେ ଉଠି ବସେ। ତାପରେ ସିଧା ବିରିୟାନୀ ଲୁଚେଇଥିବା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯାଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ହେଲେ ଖାଉ ଖାଉ ତାକୁ କାଶ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଣି ଗିଲାସଟା ଉଠେଇ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେପଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ସିଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଥିବା ରୁମ୍କୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଯାଏ। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ନିଜ ବୋହୂ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଲୋ ବୋହୁ ବିଲେଇ ପରା ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତୋ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଥାଳି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ବିରିୟାନୀ ତ ତୋରି ଥାଳିରେ ଅଛି। ସତ ସତ କହ ଘଟଣା କଣ? ଶାଶୁ ମା କଥା ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ନା ଅଳ୍ପ ଖାଇନି, ମୁଁ ବହୁତ ଖାଏ। ଆଉ ମତେ ଏସବୁ କଥା କହିବାକୁ ନା ବହୁତ ଲାଜ ମାରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ଖାଇ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ବି ତ ଆପଣ ଯୋଉ 2 କେଜି ମାଛ ଆସିଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି 2 ପିସ୍ ଦେଇ ଆପଣ ବାକି ତକ ତ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପୁଣି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ହଉ ହଉ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ତୁ ତେବେ ମତେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲୁ। ହଉ ହେଲା। ହେଲେ ମନେ ରଖ ତୁ ମୋ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି କି ମୁଁ ତୋ କଥା ବି କାହାକୁ କହିବିନି। ଶାନ୍ତି ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠି ଆସି ସାବିତ୍ରୀର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ପିଣ୍ଟୁ ଘର କଳିଯୁଗ। ଯେମିତି ଶାଶୁକୁ ସେମିତି ବୋହୂ ନା କଣ କହୁଛୁ? ତମେ 2 ଜଣ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଖାଅ, ହେଲେ ଦୟାକରି ଏମିତି ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ଖାଅନି। ମଧୁପୁର ଗାଁରେ କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନିଜ ପୁଅ ରାଜୁ ଆଉ ଝିଅ କୁନି ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ବାହାର ବାଲକନିରେ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଚିଲ ଭାଇ ଆସି ପଛଆଡ଼ୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଲୋ ନାନୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ। ପଛପଟୁ ରଘୁଆ ଚିଲର ଆବାଜ ଶୁଣି କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ବୁଲି ଚାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ରଘୁ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚାଲ ଚାଲ ଘର ଆଡେ ଚାଲ। ନା ଲୋ ନାନୀ ଆଉ ବସିବି କଣ? ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ନା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପିଲା ରହିଛି।
ଆମ କୁନିକୁ ଯଦି ସେଇଠି ବାହାଘର କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ସେମାନେ ବଦଳ ବାହା ଲାଗି କହୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ପିଲାଟା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ବାହା ହେଇନି। ବଦଳ ବାହା କରିବାକୁ ତ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହେଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁନିର ବୟସଟା ବି ବଢି ଯାଉଛି। ଯଦି କୁନି ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପିଲା ପାଉଛି ନା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ନାନୀ ଲୋ, ସେମାନେ କିଛି ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ପିଲାର ବାପା ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ ମରିଗଲେଣି। ତା ମା ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ଏବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି। ଟିକେ ଗରିବ ଘର ଲୋକ। ଗରିବ ଘର ଝିଅ ତ ଭଲ ଭାଇ। ସେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଡରିକି ରହିବ, ବଡ ସାନ ଚିହ୍ନିବ। ଆଉ ଏ ବଡ ଘରିଆ ଝିଅ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ବାହାଘର କରେଇବି ନା, ମତେ ଆଉ ସେ ଡରିକି ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏ ବାହାଘରେ ପୁରା ରାଜି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନିଜର ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଲ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜୁର ବାହାଘର ମିତା ସହିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ କୁନିର ବାହାଘର ମଣ୍ଟୁ ସହିତ ହୁଏ। हेलो सांगमाने वीडियो ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ହେଲେ ସିନା ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିବେ। ମିତା ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଘରରେ ସବୁକିଛି କାମଧନ୍ଦା ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ରୋଷେଇବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ସଫାସୁତୁରା ସବୁ କାମ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁର ବି ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ। ହାଇରେ ବିଧାତା, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବି ଝିଅକୁ ବଦଳ ବାହା କରେଇବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ହେଲେ ମୋର ଓଡି ଝିଅ ଯାଇ ସେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କୋଡିଆ ଘରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେ ଭିକାରୀ ଘରର ଝିଅ ଆସି ମୋ ଉଆସରେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସାଜିଛି। ଏଥର ୟାକୁ ମୁଁ ପାନେ ଦେବି। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ମିତା ତାର ରୋଷେଇ କାମ ସବୁ ସାରିଦିଏ। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଘଡଣି ଘଡେଇ ଦେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ମିତା ଯେମିତି ବାହାରି ଯାଇଛି, ତା ଶାଶୁ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ସବୁରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ମିତା, ତମେ କଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ? ଖାଇବାରେ ଏତେ ସବୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛ ଯେ ଜମାରୁ ଆଉ ପାଟିକୁ ନେଇ ହେବନି। ମୋର ଖାଇବା ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏ ଟକା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ କି ଝଗଡା କରିବ, ଦି ଚଟକଣି ବଜେଇବ। ହେଲେ ଇଏ ତ ଖାଲି କଥା କହି ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟା ଭିତରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାହାଘରର 6 ମାସ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ମିତା ତା ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଲୋ ଏ ପାଟରାଣୀ, ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ତ ଏମିତି ନରମ ଗଦି କେବେ ଦେଖିନଥିବୁ କି ଶୋଇ ନଥିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତ ନିଦଟା ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଶାଶୁମା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ଦେହଟା ବହୁତ ଦରଜ ହଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜର ମାଡି ବସିବ। ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ଆଜି ଆଉ କିଛି ହେଲେ କାମ କରିପାରିବିନି। ମିତା ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ମିତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜୁ ତାର ଅଫିସ କାମ ସାରି ସିଧା ଆସି ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ମା, ତମେ ଏ ବେଗରେ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ହଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିବିନି, ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବିନି କି ତମକୁ ଦେଇ ବି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହି କରିବି କଣ? ଏ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟରେ ବି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ, ଆଉ କେମିତି ରହିବି କହିଲୁ ଦେଖି? ରାଜୁ ଏଥର ରାଗ ତମ ତମ ହେଇ ଯାଇ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ମିତା କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା ଗାଲରେ ଚଟକଣିଟା ମାରିଦିଏ। ମିତା ଦୌଡ଼ି ଉଠି ଭ ଭ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଛୋଟ ଲୋକ ଘରରେ ଝିଅ କୋଉଠିକାର? ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଇଠି ଆସି ଆରାମ ଦେଖଉଛି ଆରାମ। ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ। ଏଇଟା କଣ ତମ ବାପ ଘର ଭାବିକି ରଖିଛ? ଯୋଉ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଉଠିବ,
ମୋ ଭଉଣୀ ତ ପୁଣି ଯାଇ ତମର ସେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଚଳୁଛି କି ନାଇଁ? ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ମୋ ଦେହ ଆଜି ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ। ସକାଳ ପହରୁ ମତେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଉଠି କିଛି ରୋଷେଇ ବାସ କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ। ତମେ ତ ଆସି ମତେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ କଣ ହେଇଛି କହି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମକୁ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ଆସି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ପାଟି କଲ? ରାଜୁ ମିତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟେ କୁନି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ହେଲେ କାମଧନ୍ଦା କରେନି। ସବୁବେଳେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ସକାଳେ ସକାଳେ ଚାଲି ଆସିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ। ତମକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନା ଲୋ ମା, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଆଜି ଖାଇବାରେ କଣ ଖାଇବୁ? ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି। ମତେ ବି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଖାଇବାରେ ଟିକେ ବଟର ଚିକେନ ବନେଇଦବ, ଯେମିତି ସ୍ପାଇସି ରହିବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ପନିପରିବା ଗୁଡା ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଥର କୁନିର ଶାଶୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ କୁନିର ସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଟୁ ବାହାରେ ଥାଇ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଥାଏ। ସେ ଆସି ସିଧା କୁନି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। କୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ଆଣିଛି। ତମେ ମୋ ମାର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା। ହେଲେ ଅଲଟା ମା 6 ମାସ ହେଲାଣି ତମର ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମର ଲୁଗାପଟା ସବୁ କିଛି ଧଉଛି। ତମକୁ କଣ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହ। ମୋର ଏସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? କି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, କପଡ଼ା ଧୋଇବି, ଘର ପୋଛିବି, ଗୋବର ଉଠେଇବି, ଏସବୁ କାମ ମୋର ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? କୁନିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମଣ୍ଟୁ ରାଗି ଯାଇ ଢୋକି ଗୋଟେ ଚଟକଣିଟା ଗାଲରେ ବଜାଏ। ତମେ ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛ। ଦେଖିବ, ମୋ ମାକୁ କହିଦେବି, ମୋ ଭାଇକୁ କହିଦେବି। ସେମାନେ ତମ ହାତ ମୋଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ବୁଝିଲ? ଭଲ କଥାଟେ କହିଛ। ଦେଲ ତମ ମାକୁ ଆଉ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଫୋନଟା ଲଗାଅ ଆଉ କହିବ ଆଜି ହିଁ ଜଲ୍ଦି କରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ବିଚାର ହବ ତମେ ଏ ଘରେ ରହିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନିଜ ପୁଅ ରାଜୁ ଆଉ ବୋହୂ ମିତାକୁ ଧରି ଆସି ଝିଅର ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସମୁଦୁଣୀ, ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ବାୟାଟା, ଅବୁଝାଟା। କେମିତି ବୋହୂ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଦୟାକରି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲିଟାରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି। ତାର ଗୁଣ ହିଁ ଏମିତି ଯେ ଯେ ଦେଖିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ। ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଘରର ଟିକେ ହେଲେ କାମଧନ୍ଦା କରୁନି। କହିଲେ ଅଲଟା ଜବାବ ଦଉଛି। ସେତିକ ବି ଚଳନ୍ତା। ତା ଉପରେ କହୁଛି କଣ ନା ମୋ ମା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଏଇଟା କୁଆଡେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଘର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଚାର ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ଏ ଘରେ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଯିବ। ନା ନା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଏଇଟା କଣ ଶୋଭା ଦବ? ଆମେ ନେଇ ତାକୁ ଘରେ ରଖିବୁ। ଯାହା ହେଲେ ତମେ ବି ତ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛ। ବାହାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଡା ଘରେ ରହୁନ। ହେଲେ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପିଟିବ କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତମେ ବିନା ଭେଣେଇ ଭାଇ, ଖାଲି ତମ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କଣ ଭଉଣୀ ନୁହଁ? ତମ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ ଦେଇଦେଲି କଣ ତମର ଦେହକୁ ସହିଲାନି, ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିଲ। ବଡ ଘରିଆ ଲୋକ ନା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ତ ରକ୍ତ ମାଂସ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ବାବା ଏଠି କଷ୍ଟ ହବ। ସିଧା କଥା, ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପିଟିଲ, ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ପିଟିଲି। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ତା ଉପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ସେଠି ଖଟି ଖଟି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ତ ଏଇଠି ରାଜରାଣୀ ଭଳି ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛି ନା କେବଳ ତମମାନଙ୍କୁ ତମର ଅକାତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଇପାର। ତମେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଅ ନା ମୁଁ ବି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବଦଳ ବାହା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନା ମୁଁ ବି ତମ ଭଉଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି।
ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲକି ରୁହ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଦିନ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ମିତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଦୟାକରି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସଂସାର କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବ ତାକୁ ନେଇ ଚଳିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ବି ଏମିତି ବଦଳ ବାହା ଚାଲନ୍ତା ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା କମେଣ୍ଟ କରି